संसार वह आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाली कुलाल मुजस्समा याद हयात सर्वे कायनात जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी मुकद्दस पवित्र हजूरी अंदर सद के सतगुरां दी मुकद्दस बाणी दे कीर्तन का आनंद आप जी ने माणिया है। करो कृपालता साहिबां दे चरणों च बेनती करिए सतगुरु जी आप मेरे रमत बख्शिश करके विचारां की सेवा लैन। भावना प्यार शरधा ते सत्कार दे घर विच आओ। अदब सैत दोनों हाथ जोड़ गुरु बख्शी फतेह बुलावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के लख से जिगर माता गुजर कौर जी की अख के तारे पटने के वासी आनंदपुर माही नीले के साह सवार बाजा वाले कलगी वाले सतगुरु शहीद पिता के पुत्र शहीद पुत्रां के पिता बादशाह दरवेश साहब जियां के प्रकाश गुरपुरब की आप जियां सब नूं लख लख वधाई होवे। सब मेरा मत करन सब दी झोली हिरदे अंदर बख्शिश पा के निहाल करन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक ऐसी शख्सियत ने धार्मिक जगत विच जिन्हां बारे दुनिया का कोई ऐसा साहित्यकार इतिहासकार लेखक कवि नहीं है जिन्हें ना लिखिया हो। तो आपां बचन रंभन लगे हैं दो लिखतां तो। सतगुरु सच्चे पातशाह लिए किसी ने शब्द लिखे ने वो कहता रब ने सारी शक्ति इकट्ठी कर ली सारा सुहप्पन सारी सुंदरता इकट्ठी कर ली सारियां कला इकट्ठियां कर लियां सारियां शक्तियां जो एकत्र करके कला इकट्ठी करके सुंदरता इकट्ठी करके बुद्धि इकट्ठी करके एक मुजस्समा तैयार करना है। तो मालक ने क्या हम इसका किहड़ा मुजस्समा बनाइए। कहते निरंकार ने जो उस मुजस्समे नूं घड़िया तो वह नाम है धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। दतार पातशाह जी के प्रकाश की गाथा मैं इत्थों तुहाडे चरणों च रखन लगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी परिवार के समेत धन माता नानकी माता गुजरी मामा किरपाल चंद कुछ गुरु के सिख मदर देश तो चक नानकी जिन्हों आप आनंदपुर साहब सदते हैं इत्थों चाले पा के सतगुरु पूर्व की दिशा वाल गए ने। मुरपित पूर्व कीयस पयाना मुरपित मेरे पिता जी साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी। मुरपित पूर्व कीयस पयाना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात तरबैनी भये पुन दान दिन करत बताए तहीं प्रकाश हमारा भयो। माता के उधर में आए किया निवास वो थां है प्रयागराज तरवैनी। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखै भव लयो। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी परिवार के समेत चाले पा के पाटलीपुत्र पहुँचते हैं। पटना साहिब का पहला नाम वैसे 20 नाम बदले मेरे इतिहास के अंदर। जदों इत्थे पहुँचते हैं बड़े ख्यालों सुनिया जे 9 गुरु शरीरां का प्रकाश पंजाब की धरती पर होया। ननकाना साहब सराय नागा गोइंदवाल साहब लाहौर ते सत संगत जी फिर बासर के लाहौर गोइंदवाल साहब शाटा साहब कीरतपुर साहब ते गुरु के महल श्री अमृतसर साहब। ये प्रकाश स्थान ने 9 गुरु पातशाह शरीर कर
ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਡੋਲੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜ਼ੌਰੀ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਲਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਲਸਰਾਏ 4-5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 4-5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। 2 ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਵਰਗਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਟਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸੀ, 3 ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੁਮਾਲ, ਪੋਥੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਕਟਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ 1634 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਨ 1666 ਆ ਗਿਆ। 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਟਾਰ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਟਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਟੁਕੇਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੰਡ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕੋ ਪੰਡ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪੰਡਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰੂਜੀ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਚਨ।
ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠਾਢ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰੇ। ਠਾਢ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਸਿਰ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਫਰਸੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਢ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਰੱਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਮੇਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਾਧ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਾਓਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਾਓਗੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਡ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, 10 ਰੁਪਏ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 10 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੱਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰ, ਬਰਕਤਾਂ, ਮਿਹਰਮਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ 2 ਚੱਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 28 ਫਰਵਰੀ 1694 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਆਨੰਦਦਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੁੱਕਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ 2 ਚੱਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਤੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਏ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ ਜਾਏ, ਤਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਕਾ ਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 2 ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 354 ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹਲਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 1604 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ 400 ਤੇ ਸਾਰੇ 17 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 1604 ਬੀਤੇ ਤੇ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 2021 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਆ 1600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਹੈ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਲਝੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, 2 ਸਿੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚੋ, ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਭਿੜਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੰਜਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਊਂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 1667 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੰਜਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੱਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਖੰਜਰ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਖੰਜਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਠਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘੁੜਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨ, ਅਵਚੇਤਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਾਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਛਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਵਨ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 4ਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁਰਾਦ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪਟਿਆਲੇ ਠਸਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਜੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਪਾ ਲੈ ਨਾ, ਪੈਰ ਪਾ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਲਾਵਾਂ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਦੋਂ ਛਕਣਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਾਤ ਲੰਘੇਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛਕ ਲਏਗਾ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਗਲਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਛਕ ਲਓ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਜੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਖੇਡ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਪੀਰ ਜੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਰੰਭਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਵਾਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਤੇ, ਕੁੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿੱਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ।
ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਖੇਪ। ਰਮਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਬਗਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਪੀਰ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੀ ਮੁਲਤਾਨਪੁਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰਮਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਜ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਟੋਰਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਆਏ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਰਮਜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਰਮਜ ਆ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੁਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਪੀਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਢੱਕਣ ਨੇ, ਚੱਪਣ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਰੂਪੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਢਕਣਾ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀਓ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਲ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੈ ਚਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਲੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੇਵਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਇਓ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਹੋਈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਖਨੌਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਮਾ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਲਖਨੌਰ। ਜਦੋਂ ਲਖਨੌਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਲਖਨੌਰ ਤੇ ਠਸਕਾ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਅੱਜ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਚਰਨ ਫੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕੁਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭੇਗਾ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਖਨੌਰ ਵਿਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਤ 16 ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਗਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਨ ਅੱਜ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ, ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। 3 ਧਰਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤੋਰਿਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ, ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸਰ, ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਣ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9 ਸਾਲ। 1675 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਡੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਤਿਆ ਇਹ ਕੀ? ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਰਹੇ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਚਨ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਏ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, 5 ਕਕਾਰ ਰੀਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਵ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਫਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਬੈਂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਚਿੱਠੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭੂਗੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਲੇ ਪਿਤਾ ਤੋਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀਰਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬਾ ਹੈ ਕਾਂਗੜ ਕੋ ਨਦ, ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਹਨ ਸ਼ਵਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪਰਨ ਕੀਤੇ ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਾ ਸਰਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਆਏਗੀ ਸਾਖੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ 6 ਹੋ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਹਤ। ਇਹ 7 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਭਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਿਆ। ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੁਝਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ 7 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 7 ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਨੇ ਖੈਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਪਾਸਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦਾ ਥੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆਪੋ ਸੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਆਕੇ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਪਾਸਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦਾ ਥੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਾਗ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਵਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਘੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮਿਰਵੱਧ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, 3 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਰਾਏ ਨਾਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪਟਨੇ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਸਕੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਆਉਣ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਝਰਨਾਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ? ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਦੂਰ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕੋਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 212 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਲਾਏ ਹੈ 212 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। 7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਵੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੀਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ। 5 ਤੀਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ 5 ਤੀਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੈਰੇਲਲ 5 ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ 5 ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 212 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੱਥਰ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਜੋੜਾ ਪਹਿਨੋਗੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚੁਭਣਗੇ, ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁਭਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਿਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੌਣੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 14 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਹੈ। ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਰੰਭੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪਛਤਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਰਗੇ ਰੋ ਪਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਝਮਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਜਾਂ ਦਤਾਰ ਦੀ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਾਲਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਖਸਕਾ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਲੇਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਏ, ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਜਤਲਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਨਿਭਾਈ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਸਮਝੇ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸਮਝੇ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਥੰਮੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਫਨਾਂ ਲੋੜਦੇ, ਇਸੇ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਆਏ ਲੰਘ ਗਏ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਨ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਏ ਸ਼ਮੀਰ ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਤਖਤ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਵੇਖ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ
ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਕ ਅਸਤ ਰਕੇਬ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਂਦ ਹਸਤ ਪੇਤੀ ਦਾ ਹਮਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਿੱਦੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, 4ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ 4। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖੋ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੇਖੋ ਬਾਂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਪੁਰਨਾਵਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ ਉਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾ ਲਏ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਮੇਲ। ਆਦਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।